بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ شاید میرا یہ ولاگ جو میں سمجھتا ہوں میرے تمام ولاگ سے سب سے اہم ولاگ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس میں میرے آپ کے لیے ہم سب کے لیے ہدایت چھپی ہے، نصیحت چھپی ہے۔ رمضان کریم کا دوسرا عشرہ بھی قریب ختم ہونے کے ہے۔ آج 18 روزے گزر گئے اور آخری عشرہ بس 2 دنوں میں شروع ہوا جاتا ہے، جو جہنم سے آزادی کا نجات کا عشرہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان کریم کا حاصل خلاصہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم سب مومن بہن بھائیوں کے لیے؟ دیکھیں، روزے رکھنا بہت بڑی نیکی ہے رمضان کریم میں اور فرض ہے، اور چھوڑنے کی سزا ہے گناہ ہے کبیرہ، اس کی معافی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کسی بڑے عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کو بعد میں رکھنا لازم ہے، لیکن جو اجر جیسے روزے میں رمضان کریم کے ٹائم پہ ملتا ہے وہ شاید اس جیسا نہ ہو، لیکن اللہ بڑے حاکم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے شفیق ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ رمضان کریم کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، کوئی عمرہ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنے ہیں، کسی بیوہ کی مسکین کی مدد کی، غریبوں کو کھانا کھلایا، خیرات کی اللہ کی راہ میں، سب کچھ کے اچھے عمل کیے، لیکن کیا ہے کہ ہم سے انسان سے گناہ نہیں چھوٹتے، خصوصاً کبیرہ گناہ۔ اللہ میرے منہ میں خاک کہ رمضان کریم میں کوئی انسان روزہ رکھے، کسی بہن بھائی کی غیبت کر رہا ہو، چغلی کر رہا ہو، جس کے بارے میں مفہوم ہے حدیث قدسی کی نظر میں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اللہ معاف فرمائے، کہ غیبت اور چغلی ایسا ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ یہ میرے نبی اکرم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ غیبت اور چغلی بہت بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح حرام کھانا، ریاکاری کرنا، زنا، بدکاری، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، ننگی اور نعوذ باللہ گندی فلمیں دیکھنا، اور کسی کے ساتھ فلرٹ کرنا، اور خصوصاً کسی اپنی بہن کا حق کھا جانا، اس کی وراثت کا حصہ کھا جانا، کسی بہن بھائی کا زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، شرعی حق کھا لینا، اور وراثتی حقوق جو لازم ہے جائیداد کی تقسیم کا اس پر زیادتی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، شراب پینا، سود کھانا، رشوت دینا اور لینا، اسی طرح کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا، مال میں ملاوٹ کرنا، اور خصوصاً کسی کو گال گلوچ دینا، اور سب سے بڑی بات اپنے بہن بھائی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اور کسی کے ساتھ رشتہ توڑ دینا، ہمسائے کے حقوق کی پامالی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کی تذلیل کرنا، ہمسائے کو نعوذ باللہ گالی دینا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کو حقیر جاننا، اور تکبر کرنا سب سے بڑا، کسی کو کیڑا مکوڑا سمجھنا،
किसी को चूड़ा चमाट समझना, किसी को मकड़ी की तरह, कीड़ी की तरह समझना, ये तो कुछ भी नहीं है, फारिग है। ये वो तमाम के तमाम जो मैंने आपको गिनाए हैं कबीरा गुनाह, ये लिस्ट बहुत फरिश्त है, तवील है, जो मैंने आपको ख़ास गिनाए हैं, माशरे में हो रहे हैं। और अपनी बीवियों के साथ बुरा सलूक करना, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करना, तलाक के केस देख रहे हो, बहनों के साथ बुरा सलूक करना, बच्चों के साथ ज़्यादती करना, छोटे के साथ बेरहमी के साथ पेश आना, माँ बाप का एहतराम ना करना, माँ बाप के हुक्म की फर्मा बरदारी ना करना, किसी भी केस में जो इज़्ज़त के लिहाज से आता हो, नाजायज़ तौर पर। पिछले दिनों वाक़या आपने देखा, आजकल 2 दिन पहले, कि एक भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। जियो न्यूज़ पर ये पट्टी चल रही थी, दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया बहन को। कोई बड़ी वजह ना हो, छोटी छोटी बात पर बना दिया ये इज़्ज़त का मसला है, गैरत का मसला है, कत्ल कर दिया। तेज़ाब डालना लड़की के चेहरे पर, बहनों की इज़्ज़तें लूटना, बच्चियों की इज़्ज़तें लूटना, ये वो तमाम गुनाह मैंने गिनाए हैं। तो आप मुझे ये बताएं इंसाफ के साथ, क्या ऐसे जिसके इंसान के ऐसे बड़े कबीरा गुनाह हो, उसकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होगी? मेरे मुंह में खाक, अल्लाह बेहतर जानता है, बेहतर इंसाफ करने वाली ज़ात अल्लाह पाक। बड़े सी बड़ी नेकी कर लो, यहाँ तक रमज़ान करीब में आप सब कुछ कर लो, लेकिन ऐसे बड़े गुनाह किए होंगे तो सोचो क्या होगा। तौबा का मकाम है, यकीन करो। हम लोगों के हज, उम्रे और बड़ी सी बड़ी इबादत अल्लाह पाक शायद अपने फजल से, करम से कबूल कर ले। जो हमारे गुनाह हैं इतने कबीरा हैं, इतने बड़े गुनाह हैं कि शायद अल्लाह का कोई फजल होगा, हम लोगों की बख्शिश हो जाए। क्योंकि इस माशरे में कबीरा गुनाह इतने सरेआम हैं जो मैं आपको गिना चुका हूँ इस व्लॉग में छोटे से, कि मुझे कहते हुए बार बार शर्म आ रही है। इसका तदारुक क्या है? सबसे पहले तौबा करनी है और वाजिब है, अल्लाह से माफ़ी करनी है तमाम गुनाहों की, कि आज के बाद किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ग़ीबत चुगली नहीं करूँगा, ना कत्ल नहीं करना, किसी को तलाक नहीं देना, किसी बच्ची की इज्जत नहीं लूटना, किसी बहन को कत्ल नहीं करना, माँ बाप की नाफरमा बरदारी से दूर रहना, माँ बाप का एहतराम करना, प्यार करना, छोटों पर शफकत करना, डाका जनी, शराब नोशी, ज़नाकारी, बदकारी, नज़रों की हिफाजत करना, और इस तरह ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, बड़े गुनाह से बचना है मकसद है। तब जाकर अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे रोज़े भी कबूल करेंगे, हमारी नमाज़ें भी, हमारे उम्रा हज जो भी अल्लाह ने हमें तौफीक दी, तब जाके इंशाअल्लाह ताला हमारी कबूलियत होगी। अल्लाह से तड़प कर मांगो, तौबा करते हुए मांगो, दिल को बड़ा कर कर तौबा करो। आज के बाद वादा करो मेरे साथ कि बड़े से बड़े कबीरा गुनाह से तौबा कर कर किसी को तंग नहीं करोगे, किसी का दिल नहीं तोड़ोगे, किसी के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। वादा करते हो? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हम सबको नेकी पर चलाने की तौफीक दे, गुनाहों से बचाए और हमें हदायत दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।